Okay, finally, we were discussing about voltage divider formula. I think all of you understood the formula, what we got from here. So Vx is equal to Rx by Rt. So I just rearranged resistor term and voltage term from the above equation. So it is like Vx is equal to Rx by Rt into Vs. So previously we got like something like Vs divided by Rt, that was the current formula, and into Rx we got like that. Now we just rearranged this formula into Rx by Rt and into Vs. So this is the total formula. So if anyone want to find out voltage across resistor R1, we can directly write equation. Instead of this X, we can write 1. So R1 divided by RT into Vs. So that is the formula. And now we will see a definition. The voltage drop across any resistor or combination of resistor in a series circuit is equal to ratio of that resistance value to the total resistance. Correct? So ratio of that particular resistance by total resistance multiplied by the source voltage. Okay, so voltage drop across any resistor or combination resistance in a series circuit is equal to ratio of that resistance value to total resistance multiply voltage source or source voltage. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോർമുല കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. The ratio of that particular resistance to the total resistance multiplied by the input voltage source. Okay, അത് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായി. നേരത്തെ അപ് ടു n റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. സോ വി ഹാഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം R1, R2, R3 ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടിൽ Rn we had. Now we have only, look at this diagram, we have only 3 resistance, R1, R2 and R3, and we have a voltage source here. Now this is same formula what I have rewritten. I am not going deep into that. We will see one problem. Find the value of current in the circuit. Also find the value of V1. Okay, so do not look into this answers. Okay, just see this one. Find the value of current in the circuit. Also find the value of V1. So look at this diagram. Now we have a DC voltage source positive and then negative sign. So this is positive, this is negative. So we know that current flows from positive terminal. So I am marking I as I. So this current as I. And then we have two resistance, 2 ohm and 3 ohm. So both are in series. Okay, both are in series. And the question is find the value of current. So first I have to find what is the value of current. Then also find the value of V1. Voltage across V1. What is V1? Voltage V1 is shown here. V1 is the voltage across 3 ohm resistance. Okay, so now we have a diagram where there are two resistance, 2 ohm and 3 ohm. There's a voltage source 10 volt. What we need to find out is what is the current through the circuit. So current flows like this in this direction. Current flows like this. And what is the voltage across 3 ohm resistance? That is what we need to find out. Okay, so if we want to find out that one, first we have to find out total resistance. Okay, for finding because total current formula is V divided by total resistance. They are asking for I. So in series circuit only one current is present. So that is voltage divided by total resistance RT. So they have asked directly what is the current. So we know that V is 10 volt. 10 volt എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And RT, total resistance. For finding total resistance, what we have to do is, since this is a series circuit, we can add both the resistance. അല്ലേ? അപ്പോൾ RT എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 2 ohm plus 3 ohm ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ ആരും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, റെസ്പോൺസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. Yes, sir.
ഓക്കെ, ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഓം. ഇതൊരു സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. സോ 2 ഓം പ്ലസ് 3 ഓം ആണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. RT is equal to 2 plus 3, that is 5 ohm. So that is what we got. The equivalent resistance in the circuit is R equivalent is equal to R1 plus R2, that is equal to 3 plus 2, 5 ohm. Now if you find out the current means voltage is 10 volt and current resistance is 5. So 10 by 5, current is 2 ampere. So current is equal to V divided by R equivalent, 10 divided by 5, that is 2 ampere. Now for finding current, for finding V1, we have two methods. ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 3 ഓഡിയോ കുറച്ച് ക്ലിയർ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയൂ. വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ടും കാണാം. ഒന്നെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെ. വൺ ഈസ് I into R1. Directly we can apply that formula. V is equal to I into R1. I is nothing but 2 and R1 is 3. So that is 6 volt. We directly got the answer. Otherwise we can go for voltage divider rule. That is R1. That's a formula. R1 divided by RT into Vs. That is the formula. So R1 is ഏത് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആണോ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അതാണ് R1. RT ഈസ് 3 plus 2, that is 5 ഇൻറ്റു സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് 10 വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിട്ടും, നമുക്കതും 6 വോൾട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് ഇത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ആ ഡയഗ്രാം വരച്ച സ്റ്റെപ്പും ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. അതാ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? കഴിഞ്ഞ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ? ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി എഴുതണ്ട, ആ പെന്ന് കൊണ്ട് എഴുതിയത് മാത്രം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി.
കഴിഞ്ഞോ? സർ ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടി, അതായത് ഒരു ഡി സി സോഴ്സിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. സോ 2 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ ഇൻപുട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓഫ് 10 വോൾട്ട്, and here we had 2 resistance. One is of 2 ohm resistance, another is of 3 ohm resistance. So സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സിംഗിൾ കറണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഐ. സോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഡയഗ്രാം കിട്ടിയിരുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഐ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 3 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് V1. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ്. സോ ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ആർ ടി. സോ വിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 10. അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടി, സോ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഓമിൻ്റെയും 2 ഓമിൻ്റെയും സമ്മാണ്. സോ 2 + 3 = 5 ohm. സോ ഐ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി 2 ആംബിയർ. സോ അവിടെയും യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോയത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് V1. സോ അവർ ആൻസറിൽ, സോ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഹാവ് നെവർ മെൻഷൻഡ് ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് V1 using voltage divider rule or any other method. They didn't mention that, and so we can follow any method, any of this method. So I can follow either voltage divider method, or directly I can write V1 is equal to I into R1. So we know the value of I, and also we know the value of R1. Okay, so directly we will get 6 volt. Voltage divider rule വെച്ച് ചെയ്യാം. V1 is equal to V into R1 divided by total resistance. So that also we will get, will give you 6 volt. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ടാവും വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 3 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഞാൻ സിംപ്ലി ലോജിക്കലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ്, ഈ 2 പ്രൊസീജിയർ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ്, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് V2. V2 is nothing but I into R2. So current is actually 2 ampere. R2 also 2 ampere. So V2 is 4 volt. അല്ലേ? നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 2 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് 4 വോൾട്ട് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 3 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 6 volt. 10 minus 4 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും, 6 volt. ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്, എഴുതിയെടുക്കുക. ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് V1 and V4. So question is find V1 and V4. ഈ ഡയഗ്രം എടുത്തിട്ട് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്.
V1 1.5 വോൾട്ട്. V1 എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 അല്ല. V1 എന്ന് പറയുന്നത് 1. V1 എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 വോൾട്ട് ആണ്. V4 9 വോൾട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇയാൾ തന്നെ പറ. അതായത് നമുക്കിപ്പം V1 ആണെങ്കിൽ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ? R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ RT ഇൻറ്റു VT അല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മുടെ ഫോർമുല? ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് R1? 1 കിലോ ഓം, 1 K. സോ വാട്ട് ഈസ് RT? അപ്പോൾ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? 1 plus R1 plus R3 plus 4. R1 plus R2 plus R3 plus R4. So 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 6, 10. അപ്പോൾ 10K വരും അല്ലേ? ഇൻറ്റു VT ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് K ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. K എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ഓമിൻ്റെ K, അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് V1. സോ 15 by 10 ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1.5. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും എഴുതണം വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? V 1.5 V. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ അത്? കിട്ടി സാർ. ഓക്കെ. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് V4 കണ്ടുപിടിക്കുക? V4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം ഫോർമുല. V4 equal to V4 is equal to ഒരു മിനിറ്റ്. V4 is equal to R4 ആണല്ലേ? അപ്പോൾ R4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6K ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 10K ഇൻറ്റു 50 അല്ലേ? അപ്പോൾ കെയും കെയും എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ കെ ആൻഡ് കെ ക്യാൻസൽഡ്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം? 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 അത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 3/2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 15/5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ 6 ഇൻറ്റു 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3 കിട്ടും. സോ 3 ഇൻറ്റു 3 V4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 വോൾട്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയായിരുന്നു 1.5 കിട്ടി അല്ലേ? 1.5 ആണ് V1 കിട്ടിയത്. 9 വോൾട്ട് കിട്ടി. ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് എത്രയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? V2 R2 എത്രയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, നേരെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം. V2 R1 R2 സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം 1.5 തന്നെ ഇവിടെ വരും അല്ലേ? ഈ R3 എന്തായിരിക്കും? 3 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിത് മൊത്തം സം ചെയ്ത് നോക്കാം. 1.5 പ്ലസ് 1.5 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. 3 പ്ലസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. 6 പ്ലസ് 9 എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി അല്ലേ? മർസൊക്കെ നിന്റെ മൈക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കുക, ഒന്ന് ആരൊക്കെയോ സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഡയഗ്രാം? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ഇനിയും പ്രോബ്ലംസ് വേണോ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ഇനി അടുത്ത തിയറിയിലേക്ക് പോകണം? ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തു നോക്കണോ അല്ല തിയറിയിലേക്ക് പോകണോ? നവീദിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ആയ ഒരു പ്രോബ്ലം തരാം. അതായത് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം.
എ സോഴ്സ് സപ്ലൈസ്, ഡയഗ്രം ഇല്ല കേട്ടോ, ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരക്കണം. എ സോഴ്സ് സപ്ലൈസ് 120 volt to the series combination of 10 ohm resistance, 8 ohm resistance and unknown resistance Rx. The voltage across 8 ohm resistance is 20 volt. Determine the value of unknown resistance. ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആയ പ്രോബ്ലം ആണ്. അതായത് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം. ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് 3 റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. 3 റെസിസ്റ്റൻസ്. There are 3 resistance. So I can draw resistance like this. So there are series combination of 3 resistance and the voltage magnitude is 120 volt. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 120 വോൾട്ട്. ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ohm ആണ്, 10 ohm, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 8 ohm ആൻഡ് തേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് Rx. അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് Rx. ബട്ട് അവർ തന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അവരെന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 8 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 20 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക, ഈ ഡയഗ്രം വരക്ക്, എന്നിട്ട് പറ. വരച്ച സാർ എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും കാലം വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് Rx, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിയില്ല അല്ലെ. We have 3 resistance, 10 ohm, 8 ohm and an unknown resistance. We need to find out what is the value of unknown resistance. But we have source voltage and they have given additionally one more option, that is voltage across 8 ohm resistance. So if I write formula like this, that is voltage across second ohm resistance or 8 ohm resistance, that is V2, is equal to R2 divided by RT, that is total resistance, into Vs. So this is the formula. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർമുല എഴുതിയത്? എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നൊരു സെന്റൻസ് ആണ്. ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 8 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് 20 വോൾട്ട്. നോർമലി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ അവർ തരില്ല അല്ല. ഇതുവരെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ആ സെന്റൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല എഴുതി. അതായത്
R2, അതായത് ഇതാണ് R1, this is second resistance R2, third resistance is Rx, nothing but unknown resistance. So this is R2 actually, this is R3. So ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ 20 വോൾട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് I can write a formula V2 is equal to R2, the value of second resistance divided by total resistance into Vs. So here R2 is nothing but it is given 8 ohm. R total is nothing but എങ്ങനെ എഴുതും? R total എങ്ങനെ എഴുതും? 10 plus 8 plus Rx. 10 plus 8 plus Rx. 10 plus 8 plus Rx into source voltage എന്ന് പറയുന്നത്, source voltage is actually 120 volt. So that is actually equal to 20 volt. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. So from this we can find out what is Rx. അല്ലേ? എത്ര വരിക Rx എന്ന് പറയുന്നത്? ഡയറക്ട്ലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് 20 ഇൻറ്റു ഓക്കെ. Rx എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതുക? ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നില്ല, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് എഴുതാം. 20 is equal to 8 divided by 18 plus Rx into 120. എങ്ങനെ ചെയ്യാം ബാക്കി? So I can write 18 plus, ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, 18 plus Rx is equal to 8 into 120 divided by 20. So I can cancel this one, I will get 6 here. Okay, 6 into 18, 6 into 8 എന്ന് പറയുന്നത് 48 ആണ്. So Rx is equal to 48 minus 18, that is equal to 30. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? Yes, sir. കിട്ടി സർ. So this is nothing but 18 plus Rx equal to 48, that is 6 into 8 is 48. So Rx is equal to 48 minus 18, that is nothing but 30 ohm. യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത്, 30 ohm. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയോ? മനസ്സിലായോ? അലൻ മനസ്സിലായോ ഇത്? വിഷ്ണു കെ സാർ മനസ്സിലായി. എന്ന് എഴുതിയെടുക്കുമോ? കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓൾറെഡി എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ വേണോ? ഇതും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇതിൽ ഞാനൊരു ക്ലൂവും തരുന്നില്ല. യൂസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വി. വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയാ, ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എങ്ങനെ ചെയ്യും? 1/R1. ഓക്കെ, ആദ്യം ഏത് സോൾവ് ചെയ്യണം? ഈ പാരലൽ സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താക്കണം? ഒരു സിംഗിൾ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കണം, അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം രണ്ട് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സോൾവ് ദിസ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂസിങ് 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു സിംഗിൾ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് കിട്ടും. അതായത് 20 ഓമിന്റെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസും, ദിസ് ഇസ് എ 20 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് R1. So then we will get a single equivalent resistance R equivalent. So this we need to find out first. So voltage across R equivalent is nothing but your V.
അല്ലേ? ആണോ? ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സാർ മനസ്സിലായി. ആനന്ദ് ബി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഫർദർ ആയിട്ട്? എങ്ങനെ ചെയ്യാതെ? 1/r വെച്ചിട്ട് 1/r എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1/r2 + 1/r3 r കണ്ടുപിടിച്ച് 1/r1 + 1/r2. സോ എന്താണ് വരിക? 1/20 പ്ലസ് പറയടോ 1/20. 1/20. ഓക്കെ, ഇതെത്ര വരിക? 2/20 അല്ലേ? അപ്പൊ r എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരിക? 10. 20/2 10. ഓ, സോ r ഈക്വലിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 ohm ആണ് അല്ലേ? സോ യുവർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് 10 volt. ഇനി എത്രയാ പറയാ? ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ അക്രോസ് 10 ohm? 10 ohമിന് അക്രോസ് ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 ohm ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 ഇൻറ്റു 10 volt അല്ലേ? ആരും ആൻസർ പറയുന്നില്ലല്ലോ. കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? സാർ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കും. സാർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ രണ്ട് പാരലലിനെ ഒന്നാക്കി എടുത്തില്ലേ, ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആക്കിയില്ലേ, R2 R3. അപ്പൊ നമ്മള് ഐറ്റ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇങ്ങനെ R4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കൊടുക്കണ്ടേ അതിന്റെ ഇത്? അല്ല, എന്ത് വേണമെങ്കിലും R ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. R ഇക്വലന്റ്. ബാക്കി ചെയ്ത മെത്തേഡെല്ലാം നിനക്ക് മനസ്സിലായോ വിഷ്ണുവിനെ? മനസ്സിലായി. അർജുന് മനസ്സിലായ? മനസ്സിലായി സാർ. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്ത എല്ലാവരും? ഇല്ല സാർ. ഇല്ല. എഴുതിയെടുക്കുക. മർസൂഖ് എന്താണ് റേസ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തത്? എഴുതി കഴിഞ്ഞ മർസൂഖ്? 10/30 എങ്ങനെ വന്നത്? എവിടെ? ഈ ഒരു സൈഡ്, ഈ ഫോർമുലയാ? അതെ. അത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റൂള്. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, 10 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പം എന്താ പറയുക, R ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് 10 ohm ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി R1 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് 20 ohm ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ohm പ്ലസ് ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ മനസ്സിലായി.
20 + 10 എന്ന് പറയുന്നത് 30. സാറേ 10 വോൾട്ട് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായ 10 വോൾട്ട് ആണെന്ന്? ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ഇപ്പം ഞാൻ എറേസ് ചെയ്ത എല്ലാം പോകും. ഇവിടെ 10 വോൾട്ട് തന്നിട്ടില്ലേ? ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടോ? ആദ്യം കണ്ടില്ലേ? 10 വോൾട്ട്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 5 മാർക്ക് 6 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം ക്ലിയർ ആയാ? Yes, sir. ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. ഞാൻ ആ സമയം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആബ്സെന്റ് ഉണ്ട്. അഭിനന്ദ് കെ. Present, sir. അഭിനന്ദ് NP. Present, sir. ആദർശ് പ്രേമൻ. Present, sir. ആകാശ് സി ദിലീപ്. Present, sir. അലൻ കെ. Present, sir. അമർനാഥ്. അമർനാഥ് ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ആനന്ദ് VV ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അനുരാഗ് ആബ്സെന്റ്. അർജുൻ M. Present, sir. പ്രദീപ്. Present, sir. കാളിദാസ്. Present, sir. നവീദ്. Present. മർസൂഖ്. Present, sir. മുഹമ്മദ് ഷറിൻ. Present, sir. മുഹമ്മദ് സെയിൻ. മുഹമ്മദ് സെയിൻ. നിഹാൽ അബ്ദുൽ നസീർ. Present, sir. രാകേഷ്. Present, sir. ഓക്കെ, സൈനെ നിന്നെ കണ്ടു. ഓക്കെ, സാരംഗ്. Present, sir. സായൂജ്. Present, sir. വിഷ്ണു. Present, sir. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുത്താ? Diagram work. ആയില്ലേ? Yes, sir. sir. ഇനി ബ്രേക്ക് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? Yes. അപ്പോൾ ബ്രേക്കിന് പോവാം. ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ. അതുപോലെ തന്നെ 5ാമത്തെ അവറും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കേട്ടോ. കറണ്ട് ഡിവിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇത്